जय पंचसखा जय श्री अच्युत आनंद कंद सचितानंद चिन्मय घन अशरण शरण सर्व कारण कारण पद्म पलासलोचन घटन घटन पटियसी परम ब्रह्म परमेश्वर सचितानंद विग्रह भव्य भव्य दिव्य दिव्य सभ्य सभ्य पलव्य पलव्य साक्षात मनमथ मनमथ मुदुल मुदुल मंजुल मंजुल दीन दयाल जगन्नाथंकर अभय चरणार बिंदरे अनंत कोटि दंड प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ए खंडगिरी मालारे उपस्थित थिबा समस्त साधु सन्यासी कर श्री चरण अरविंदरे अनंत कोटि दंड प्रणाम। आज्ञा बहुत लोक तो ये मालिका विषय आलोचना करके गले मु बा कौन कहबी बा कौन जानी महापुरुष अच्युत बहिर ना हूँ जाईफुल मालिका प्रिय शिष्य राम पचारुंट अच्युत कहते कौन कहले अच्युत ना चहटिव लीला तू चाह हरि रे मिसाएक ए तही तीन सुन दिह जेते हेला ठीक राम रे तीन रे एक को मिसेला हम चार चार रे एक को मिसेला हम पाँच पाँच रे तीनोटी शून्य दियो आज्ञा तीनोटी शून्य देले हम 5000 कली जिते बेले 5000 मसीहा भोग कर लीला ठाबे ठाबे आरंभ हम कौन से लीला आरंभ हम ना शुण मारे भाई मन ए कली जुग भविष्यत पुराण रामदास रे मो रामदास रे बेलू हुओ सावधान रामदास रे बेलू आश्रा कर नाम हृदय भज से चंदा चरण रामदास रे मो रामदास रे षढ़ चक्र ठारे थिब मन रामदास रे अरे त्रिजटार वंश मिली दारू को जेने बेरेल रे भरी रामदास रे तांको बुद्धि जीव सबु सरी रामदास रे रे रामदास त्रिजटार वंश दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ को श्रीक्षेत्रु छतिया पर्यंत नहीं जीव बैद स्टेशन पर्यंत से इंजिनटा खराब हो आज्ञा अंतर्ध्यान है अंतरहित है भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर छतिया धाम को जीवे छतिया 13 दिन पर्यंत श्रीक्षेत्र हम एक कथा आज्ञा आपण मैंने जानते मु जानी मो बापा आजा कठ मु शुणी एक कथा किंतु से समय केतबेले हम आज्ञा मालिका लिखिं महापुरुष ठीक आमे बुझुचे भूल यार सठिक अर्थ कौन ना त्रिजटार वंश मिली दारू को जे ने रेल भरिल जाई फूल तांको बुद्धि जीव सबु सरी त्रिजटार वंश किए आगे जानिबा कफ बात पित्त ए तीन जन जिते एकत्रित हो जिवे तो प्राण रूपक जगन्नाथ को बैरी स्टेशन पर्यंत नहीं जिवे एटा होची त्रिजटार वंश मिली दारू को जेने रेल भरिल जाई फूल तांको बुद्धिजीव सब तापर कौन हम ना भैरवी देव डाक ए धन चमकी पड़ब सारा मूलक जाई फूल लो तहु नष्ट हेबे थोका एक जाई फूल लो आज्ञा आमे समस्त जानिचे भैरव डाक देवे कौटी भैरव डाक देवे ना जगन्नाथ भैरव रूप को धारण करी गोटे बिरकालिया रडी देवे जहाँकि जन सम्मुखें पड़े समस्ते माने ये आज्ञा सतरे कौन भैरव डाक देवे नाई आज्ञा कौन भैरवी देव डाक महापुरुष कौन लिखवाटा कौन भूल नाई आज्ञा महापुरुषंकर लिखवाटा अक्षर अक्षर सत्य किंतु आमर बुझीबाटा हूँ भूल
ଭୈରବୀ ଦେବ ଡାକ ଚମକି ପଡ଼ିବ ସାରା ମୂଲ କଲ ଯାଇ ଫୁଲ ତମୁ ନଷ୍ଟ ହେବେ ତ କାଏ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ନା ଭୈରବୀ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ ଯାହା କାନରେ ସେ ରଡ଼ି ପଡ଼ିବ ସିଏ ସେଇଠି ପଟପଟକିନି ମରିବ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ନୁହଁ। ନା ଆଉ କ'ଣ ନା ପାଦଯାଜପୁରରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ଏ ଏଣ୍ଟାର ବଡ଼ିଟା ଚମକି ଉଠିବ। ଭୈରବୀ ଦେବ ଡାକ ଚମକି ପଡ଼ିବ ସାରା ମୁଣ୍ଡକୁ। ନା ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶତ ଶତ କୋଠା ଘର ଧନ ପୋଡ଼ି ଜଳି ହେବ କିନାର ଖାର ରାମ ଦାସରେ ଏହା ଜନେ ଦେଖିବେ ନେତ୍ରର ଏ ରାମ ଦାସରେ ରେ ରାମଦାସ ଏ ଶତ ଶତ ରୂପକ କୋଠା ଘରଟା ଦିନେ ଜୁଇରେ ପୋଡ଼ି ଜଳିକି ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। ଏହା ତୁ ଦେଖିପାରିବୁନି ଏହା ଜନେ ଦେଖିବେ ନେତ୍ରର। ନା ଲାଗିବ ମହାସମର ଏ ଧନ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯାଇ ଫୁଲଲ ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇ ଜୀବନାର ଖାର ଯାଇ ଫୁଲଲ। ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଏ ଶତ ଶତ ରୂପକ କୋଠା ଘରଟା ଦିନେ ପୋଡ଼ି ଜଳିକି ଛାରକାର ହେଇଯିବ। ଏ କଥା କିଏ କହିଲେ ନା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯେ ଅନନ୍ତ ମୁଖୁ ଅଗ୍ନିଜାତ ଦହିବ ପାତାଳ ସಮೇତ। ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆମର ନାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତଫଣୀ ନାଗ। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗାରଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଶତ ଶତ କୋଠା ଘର ପୋଡ଼ି ଜଳି ହେବ କିନାର ଖାଲ लो ଯାଇ ଫୁଲ ତମ ଜନେ ଦେଖିବେ ନେତ୍ରର। ନା ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ନା ଏ କଟକରୁ ଚୌଦ୍ୱାରଟି ଜାଣଲ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। କଟକରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଏ କଥା କେମିତି କହିଲେ ନା ସାରୁଳାରେ ରେଣି ଡାକଲ ବଉଳ ଏ କଟକେ ଲାଗିବ ଗୋଳ ସଜନୀ ଲୋ କଟକେ ଲାଗିବ ଗୋଳ କାଳିଆ ବୋଦାରୁ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବାହାରିବ ସେଇ ବେଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ସାରଳା ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି କଟକରେ ଗୋଳ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ ବୋଦାରେ ଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ କେଉଁଠି ହେବ ନା ଖୋରଧା ଠାରୁ ଜଟଣୀ ଧନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଳ ହୋଇବ ପୁଣି ରାମ ଦାସରେ ଦତ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେଟି ଧରଣୀ ରାମ ଦାସରେ। ନା ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଠାରୁ ଜଟଣୀ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିଏ ଜଟଣୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା କଟିଟି ହେଉଛି କଟକ ନାଭିଟି ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ହେଉଛି ହୃଦୟ। ଆଜ୍ଞା ୟା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ ନା 25 ପ୍ରକୃତି 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 16 ଅଇରି 5 ମନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନା କୋଣାର୍କରେ କେ ଆଉ ଧନ ସହିକେ ପାରିବ ଯୁଦ୍ଧର ଦାଉ ହେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଏ ଦୃଷ୍ଟ ମାରିଦେବେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଆଜ୍ଞା କୋଣାର୍କ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଠଚକ୍ର। କଣ୍ଠଚକ୍ରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଭୋଳାନାଥ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏଠି ଶିବ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେ। ଏ ବଙ୍କୁନାଳ ଦେଇ ପେଲି ପଶିଲେ ଏ ନିରାକାର ଭୂଇଁ ଦେଖିବୁ ଭଲେ। ଆଜ୍ଞା ବଙ୍କୁନାଳ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯିବ ପେଲିକି ପଶିବ ଶିଶୁମୁନା ଦ୍ୱାରକୁ ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଜୀବଟି ପାଇବ। ନା ଆଉ କ'ଣ ହେବ
ରାମ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଇଏ ତ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ, ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛି ଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ କିଛି କଳିଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ନା କଳିଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟ କ'ଣ କହିବୁ ରେ ରାମ, ତୁ ଯାହାଟା ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡିବାର ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖାଗଲା ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେଇଆ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଭୁ, ସେ କ'ଣ କରିବେ। ନା ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଇବା। ନା ପ୍ରଥମେ ସାଧି ପ୍ରାଣାୟାମ, ସ୍ଥିର ହୋଇବ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ, ବସତୁ ଏବେ ପଦ୍ମାସନେ, ଅବାଢ଼ ଚିନ୍ତା କର ମନେ, ନେତ୍ରେ କରିବୁ ନିରକ୍ଷଣ, ନାସାରେ ଦିଅ ମନ ପ୍ରାଣ, ଚିତ୍ତ ହୋଇଲେ ବିଚଳିତ, ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତ। ନିଷ୍କାମୀ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଇ, ସକାମୀ ସାଧକ ମିଛେ ଜପ କରୁଥାଇ। ହେ ରାମ, ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ହରିଙ୍କୁ ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦନ କର। ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେଉଁଠି କରିବି, ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି କେମିତି। ଅଚ୍ୟୁତ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ବାପାରେ କିରେ ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ଦରକାର କ'ଣ, ନା ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦର୍ଶନ କରିବି। ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦର୍ଶନ କରିବି। ନା ରେ ବାବା ଶୁଣୁ କହୁଛି, କିରେ ତୋହରି ଦେହରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ନା ମୋ ଦେହରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ନା ହଁ ତୋ ଦେହରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ନା କେଉଁଠି କେଉଁ ରୂପ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ନା ତାହେଲେ ଶୁଣୁ, ଆରେ କଣ୍ଠଟି 18 ନଳା ତୋହର, ଆରେ ମୁଖଟି ଅଟଇ ଯେ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଏ ନାସା ପୁଡ଼ା ଜୟା ବିଜୟା ହୋଇ, ଏ ଦନ୍ତ 22 ପାହଚ ଭୋଲାଇ, ସହିରେ ଗାଲ ସ୍ଥାନ ମୁହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପରା ଅଟେ ସେଇଟି, ସହିରେ ଗାଲ ସ୍ଥାନ ମୁହାନ୍ତି, ଆରେ ଜିହ୍ୱାଟକୁ ଜଗମୋହନ କହି, ଏ ନାସାର ପୁଡ଼ା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭଇ। ରେ ରାମଦାସ ଶୁଣୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲେ ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁ। ନା ମୁଁ 18 ନଳା ଦେଖେ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଦେଖେ, 22 ପାହାଚ ଦେଖେ। ନା ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ନା କଣ୍ଠଟି 18 ନଳା ତୋର, ରେ ରାମଦାସ କଣ୍ଠଟି ହେଉଛି ତୋର 18 ନଳା। ନା ପ୍ରଭୁ 18 ନଳା ପାଇଗଲି, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କେଉଁଟା। ନା ବାପାରେ ଶୁଣୁ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କହୁଛୁ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ କାହିଁକି। ନା ଗାଲ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ନା 22 ପାହାଚ। ନା ଦନ୍ତଟି ହେଉଛି ତୋର 22 ପାହାଚ। ନା ଆଜ୍ଞା 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ମୁଁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲେ ଶରୀରରେ ମୋତେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ କିଏ ଦେଖାଅ। ନା ବାପାରେ ଶୁଣୁ, ଏ ନାସାଟି ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ବାପା। ନା ହଁ। ନା ତାହେଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହି ମୁଁ ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବା। ନା ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, କାଙ୍କିଲ୍ୟ ବାସିନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନ ମୋହନ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଲେ 7। ଏ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତଟି ଦର୍ଶନ କରେ ଗରୁଡ଼ ପଛରୁ। ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯଦି ନାସା କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, ମୁଁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ତାହେଲେ କେମିତି ମୁଁ ଶତବ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ନା ବାପାରେ ଶୁଣୁ, ଆରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବଳଭଦ୍ର ମୂରତି, ଏ ତାରକରେ ବ୍ରହ୍ମ ବସି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦଣ୍ଡ କରେ ବିଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଅଧମାତ୍ରା ଯୋଗ ମାୟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ସହିରେ ବିନ୍ଦୁଟି ସିଂହାସନ, ତହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆସନ, ସହିରେ ବିନ୍ଦୁଟି ସିଂହାସନ।
ଏ ଓଙ୍କାର ବୁଝିଲେ ଭ୍ରମ ତୁଟିବ ଏ ଅରୂପାନନ୍ଦ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ସହିରେ ଏ ତ ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ବୁଝିଲେ ସବୁ ହୁଏ ବି ଅର୍ଥ ଗୋ ଏ ତାରକ ଦଣ୍ଡକ କୁଣ୍ଡଳୀ ଜାଣ ଏ ଅଧମାତ୍ରା ବିନ୍ଦୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଣ ଏ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ଧରି ହେଲା ଓଙ୍କାର ଏ ତହୁ ପଞ୍ଚଜ୍ୟୋତି ହେଲେ ବାହାର ସହିରେ ଧ୍ୟାନ ସୂତ୍ରରେ ଦେଖ ଶୂନ୍ୟକୁ ବାଟ ପଡ଼ିଛି ସଳଖ ସହିରେ ଧ୍ୟାନ ସୂତ୍ରରେ ଦେଖ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ।